प्रीवियस ईयर जीके आउ गोटे नुआ भिडियो आपण मानक मोर नमस्कार। ये भिडियो आपन को बहुत किसी शिक्षा मिले तेणु भिडियोर शेष पर्यंत देखूँ। तेल चलते आरंभ करवा। या पूर्व भिडियो को लाइक कर दिंतु और प्रथम थर जदि आसती चैनल को सब्सक्राइब करनी। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर। तेल भारतर अटॉर्नी जनरल को भारतर राष्ट्रपति निर्वाचित करिथांती नियुक्ति देइथांती केउं धारा अनुसार ना संविधान 76(1) धारा अनुसार। ताले संविधान 76(1) धारा अनुसार भारतर अटॉर्नी जनरल को भारत राष्ट्रपति नियुक्ति करिथांती। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ताले जो अटॉर्नी जनरल कर कार्यकालटा संविधान रे सेमिति कोनोसी स्थिर धार्य करा जाय नाही। से राष्ट्रपति को परामर्श रे कार्य करथांती एवं जेते राष्ट्रपति को इच्छा हो से तांको बहिष्कार करदेवे। द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ। ताले भारतर जो सॉलिसिटर जनरल रहे से केते वर्ष पय नियुक्ति होता है 3 वर्ष पय। ताले भारतर सॉलिसिटर जनरल को 3 वर्ष पय नियुक्ति दिया जाय थाए। द नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। जातीय मानवीय अधिकार कमिशन। ताले भारतर जो जातीय मानवीय अधिकार कमिशनटा केबे गठन होइतला ना 12 अक्टोबर 1993 मसीह रे नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन भारत रे गठन करा जायतला, जोटा को NHRC कह जाउछि, मन रखिबे। द हाईएस्ट कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट इज दैट ऑफ। ताले कोनोसी जिला स्तर रे सर्वोच्च कोर्ट को कौन कह जाए ना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ताले मन रखिए जिला स्तर रे सर्वोच्च न्यायालय हेउची डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमिशन इंडिया इज। ताले भारत जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमिशन रहिला ताले सेटा कोन ना गोटेला क्वासी जुडिशियल कमिशन। ताले एटा गोटेला क्वासी जुडिशियल कमिशन, मन रखिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज ए स्पेशल एडवाइजरी जुडिक्शन इन मैटर व्हिच में स्पेशली बी रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर। ताले सुप्रीम कोर्ट कोनोसी गोटे विषय रे स्वतंत्र भाव राष्ट्रपति पाखक को पठाई थांती। ताले केउ धारा अनुसार ना आर्टिकल 143 धारा अनुसार सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कोनोसी स्वतंत्र विषय रे भी परामर्श देई पारिबे। द ओनली यूनियन टेरिटोरी इन इंडिया हैव ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। ताले भारत रे एकमात्र केंद्र शासित अंचल अछि जार निजस्व गोटे कौन अछि ना उच्च न्यायालय अछि बा हाई कोर्ट अछि। कारण ना दिल्ली, मन रखु दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित अंचल जार निजस्व हाई कोर्ट अछि। लोक अदालत व्हिच आर वॉलंटरी एजेंसी आर मॉनिटर्ड बाय। ताले लोक अदालत केउ विभाग मॉनिटर करि थाए ना लोक अदालत स्टेट लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड। ताले मन रखु लोक अदालत स्टेट लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड द्वारा परिचालित होई थाए। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन। ताले जो संपत्तिगत अधिकार रहिला संपत्तिगत अधिकारटा पूर्वरु फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार अधीन रे आसुतला, किंतु एबे हा लीगल राइट बा आईनीगत अधिकार अधीन रे आसुची। तार एटा केबे परिवर्तन कराइथला ना 1978 मसीह रे 44तम संविधान संशोधन आईन बल रे संपत्तिगत अधिकारटा को मौलिक अधिकार रो काटिकी आईनीगत अधिकार रे शामिल करा जायछि, मन रखिए। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज प्रोवाइडेड इन। ताले जीवन और व्यक्तिगत संपत्तिर जो सुरक्षा केउ धारा अनुसार दिया जायछि ना आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 अनुसार लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी रो सुरक्षा दिया जायछि। द सिटीजन हैव बीन गारंटेड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन थ्रू। ताले शोषण विरोध अधिकार केउ धारा वर्णना कराइछि ना भारतीय संविधान रो
23 ଏବଂ 24 ଧାରାରେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯଦି କାହାର ଅଧିକାର କିଏ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ସେ 23-24 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା କେସ୍ କରିପାରିବେ। The right to education is added by introducing a new article 21A in the Charter on Fundamental Rights in 2002 by the ତାହେଲେ 2002 ମସିହାରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଜୁକେସନକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହା କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ରେ ଏଜୁକେସନକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 21 ଧାରାରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ନା 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଯେଉଁଟାକି 2002 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ 2002 ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷାକୁ 21A ଆର୍ଟିକିଲରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିଲା ନା DPSP ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। The General Assembly of the United Nations adopted human rights in ତାହେଲେ ଜାତିସଂଘର ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଦ୍ୱାରା କେବେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ନା 1948 ମସିହା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ 1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍କୁ ଘୋଷଣା ଆସିଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣାନାମା ଆସିଥିଲା ଜାତିସଂଘର ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଦ୍ୱାରା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଫ୍ ଏନାକ୍ଟେଡ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନଟା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ଥିଲା ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ USA। ତାହେଲେ ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଥିଲା, ବା ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର, ମନେ ରଖିବେ। ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମୋନାର୍କି ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ନା ଜାପାନରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହୁମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେସେସରୀ ଇଭିଲ୍ କାହା ମତରେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଗୋଟେ ନେସେସରୀ ଇଭିଲ୍ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା କାର୍ଲ ମାର୍କସଙ୍କ ମତରେ। ଦ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାସ୍ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା 1946 ମସିହାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ରୂପେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଧାର ବା ବୟସ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତେଣୁ ବୟସ୍କ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖ, ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଇନ୍ 1946 ୱାଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ତାହେଲେ 1946 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାଟା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ନା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆସେମ୍ବଲି ବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରହିଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆସେମ୍ବଲି ରହିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କେବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ବା ଦିଆଯାଇଥିଲା 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ। ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆଡଭାଇଜର ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ୱାଜ୍ ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ନା BN ରାଓ। BN ରାଓ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଆଡଭାଇଜର ରୂପରେ
ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟି ୱାଜ୍, ତାହେଲେ ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟିର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କମିଟି ସବୁ ଗଠନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କମିଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟି ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାର ସଭାପତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହୋଇଥିଲେ। ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଫେଡେରାଲ ଇନ୍ ନେଚର ଡ୍ୟୁ ଟୁ, ତାହେଲେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ପାୱାର ବିଟୱିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିକ୍ଲାର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍, ତାହେଲେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି ନା ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆର୍ଟିକିଲ 1 ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବା ସଂଘମାନଙ୍କର ଏକ ଦେଶ ଅଟେ। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ସଭରେଣ୍ଟି ଇଜ୍ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍, ତାହେଲେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତାଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ଭାରତର ଯେଉଁ ରହିଲା ସମ୍ବିଧାନ ପାଖରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତାଟା ରହିଛି। ଦ ପ୍ରିମିବୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍, ତାହେଲେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିମିବୁଲ ରହିଲା, ପ୍ରିମିବୁଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଖବନ୍ଧ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ମୁଖବନ୍ଧ ଅଛି, ସେଇ ମୁଖବନ୍ଧକୁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ବି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେଇ ମୁଖବନ୍ଧ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ତାହେଲେ ଭାରତ ଗୋଟେ ସଭରେଣ୍ଟି, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍, ରିପବ୍ଲିକ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକୁଲାର ଦେଶ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରିମିବୁଲ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ। ଦ ପ୍ରିମିବୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଆମେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହିଲା ସେଇଟା କେବେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଭାରତର ପ୍ରିମିବୁଲ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଏହି ସଂଶୋଧନକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଏହି ସଂଶୋଧନଟା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।